حاضرین مجلس صحابہ سیریز میں ہم آپ کا تمام کا استقبال کرنے جا رہے ہیں اور ہم بات کر رہے تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں جو انہوں نے عوام کے لیے، لوگوں کے لیے، امت کے لیے جو کارنامے انجام دیے، رفاہی کام، اور ساری دنیا والوں کو حکومت کیسے کرنا ہے، انہوں نے بہت بڑے اسباق سکھائے۔ جو کام انہوں نے کیے تھے دنیا کے سامنے وہ سارے کے سارے کام موجود ہیں، جہاں انہوں نے اس کا آغاز کر رکھا تھا۔ جیسا کہ ہم نے کل کہا تھا آپ لوگوں سے کہ فوج کا سسٹم باقاعدہ تنخواہوں کے ساتھ، رجسٹریشن کے ساتھ آپ نے آغاز کیا، پولیس کا سسٹم آپ نے متعارف کرایا، ڈاک کا سسٹم آپ نے متعارف کرایا، جیل کا سسٹم آپ نے متعارف کرایا، مردم شماری آپ نے متعارف کرائی، نئے شہر آپ نے متعارف کرائی، اور رات میں پیٹرولنگ کرنے کا سسٹم بھی، رات میں گشت کرنے کا سسٹم بھی آپ نے خود اپنے ذات سے شروع کیا۔ یعنی ایک ہے کہ بھئی خلیفہ تو ہیں، امیر تو ہے، لیڈر تو ہے کہ بھئی یہ کسی اور کو فلاں کو تنخواہ دے کر گشت کرنے لگا رہے ہیں، یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے، جیسا کہ آج ہو رہا ہے کہ بھئی اس کے لیے امپلائیز ہیں اور اس کے لیے نوکر ہیں، وہ لوگ جو ہے پولیس کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے وہ گشت کرتا رہتا ہے، لیکن یہاں پر خلیفہ بذات خود گشت کر رہے ہیں، رات میں گھوم رہے ہیں۔ کبھی دیکھا کہ بڑھیا وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے اور اس کی جھوپڑی کے سامنے ایک چولہا رکھا لگا ہوا ہے، کالی ہنڈیا پک رہی ہے، تو آپ نے پوچھا ماں کیا حال ہے؟ تو اس بڑھیا نے کہا اے مسافر، گھر میں کھانے کچھ نہیں ہے، بچے بھوکے ہیں اور یہ کھانا مانگ رہے ہیں، میں نے چولہے پر خالی ہانڈی رکھ کر بس تسلی دے رہی ہوں کہ کھانا بن رہا ہے بچوں۔ ایسے انتظار کرتے 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 بچے سو جاتے ہیں تو پھر میں بھی سو جاتی ہوں، اتنا سننا تھا، واپس لوٹ کر بھاگ جاتے ہیں اور اپنے بیت المال میں سے کھانے کا اناج لیتے ہیں، سامان لیتے ہیں، آٹا لیتے ہیں، گھی لیتے ہیں اور لے کر اپنے غلام اسلم سے کہتے ہیں کہ تم میرے کاندھے پر رکھو، تو غلام کہتا ہے کہ اے امیر المومنین آپ چھوڑ دیجئے، میں لے کر پہنچ جاؤں گا، آپ چلتے رہیے، تو کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بوجھ کل قیامت کے دن یہ مجھ سے سوال کیا جانے والا ہے۔ چنانچہ رات میں گشت کرنے والے، ہاں کون بیمار ہے، کون فلاں ہے، کون فلاں ہے، ایسی گشت کہ بھئی جھوپڑی کے پاس سے گزر رہے ہیں، اندر سے کسی عورت کے کراہنے کی آواز آ رہی ہے، باہر آدمی بیٹھا ہوا ہے، پوچھتے ہیں کہ بھئی کیا مسئلہ ہے، تکلیف ہے گھر میں؟ تو آدمی کہتا ہے کہ میرے گھر میں میرے بیوی کی ڈیلیوری ہے اور جو ہے اس کو سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں، اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو وقت کا خلیفہ بھاگتے بھاگتے اپنے گھر کو جاتا ہے اور اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ ام کلثوم آج ثواب کمانے کا بہت بڑا وقت ہے۔ ان کی بیوی بھی کیسی ہے، وفادار بیوی ہے، کہتی ہے کہ آج سے بڑھ کر خوش نصیبی کا موقع میرے لیے نہیں ہو سکتا ہے۔ شوہر کے ساتھ رات میں آتی ہے اور جھوپڑے میں داخل ہوتی ہے، ڈیلیوری پوری ہو جاتی ہے اور اندر سے آواز دیتی کہ اے امیر المومنین اپنے دوست سے کہیں کہ اللہ نے ان کو لڑکا عطا کیا ہے۔ جب امیر المومنین کی آواز سنا آدمی تو پریشان ہو جاتا ہے، یہ تو خلیفہ ہے، خلیفہ اپنی بیوی کو میری بیوی کی خدمت کے لیے لے کر آ رہا ہے۔ ایسا خلیفہ جو رات میں گشت کرنے والا اور سرائے بنا کر چھوڑنے والا لوگوں کے لیے، اس زمانے میں مسافر جو ہے کہیں جاتا ہے تو آج کی طرح ہوٹلوں کا سسٹم تو نہیں تھا، اور جو ہے ہر اجنبی آدمی کو اجنبی لوگ اپنے پاس رکھیں کوئی ضروری بھی نہیں تھا، تو لہذا انہوں نے سرائے بنانا شروع کیا، شہروں کے اندر مسافر خانہ بنانا شروع کیا، کوئی مسافر آتا ہے تو یہاں پر قیام کر سکتا ہے، کھانا فری، رہنا فری، سب کچھ وہ سرائے کا سسٹم آپ نے لوگوں کے سامنے رکھا۔ مساجد کو توسیع کرنا شروع کیا، جہاں بھی پرانی مسجدیں ہوتی اس کو بڑی کرتے تھے، جہاں بھی جو ہے مسجد
पुरानी हो जाती, उसको तोड़कर नई बनाते थे। जिस तरह मसाजिद के तोसी शुरू किया, और ये किसानों के लिए नहरों का सिस्टम आपने जारी किया कि भाई पानी बह कर जा रहा है तो नहर किधर से जाना चाहिए, किधर जो है उसका रास्ता मोड़ना चाहिए। आपने बाकायदा जो है हुकूमत का माल खर्च करके नहरें बनवाई। जिस तरह आज डैम का पानी कैनल के जरिए बहते हुए जो है यानी मुख्तलिफ इलाकों को पहुंचता है, और जहां तक कैनल बहता है वहां तक के लोग अपने खेतों को पानी सैराब करते हैं। तो डैम का सिस्टम बनाया, वो नहर का सिस्टम बनाया, पानी पहुंचाया। इमाम के लिए कोई खास तनख्वाह नहीं थी, तो आपने वहां पर इमामों को तनख्वाह जो है जारी किया। मौजिन को कोई तनख्वाह नहीं थी, मौजिन फी सबीलिल्लाह काम करते थे, इमाम फी सबीलिल्लाह काम करते थे, तो वहां पर इमामों को तनख्वाह होना चाहिए। क्यों अपने कारोबार को छोड़कर, वक्त छोड़कर और मसरूफियत को छोड़कर यहाँ पर आते हैं? जब यहाँ पर वक्त दे रहे हैं तो अपने सारे कामों को छोड़ रहे हैं। जो सारे कामों को छोड़ रहे हैं तो उनके लिए तनख्वाह होना चाहिए, ताकि उनको अपनी जिंदगी में मुश्किल का सामना करना ना पड़े। तो इमामों की तनख्वाह, मुअज्जिनों की तनख्वाह आपने शुरू की, और जो ज़ईफ हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, भाई वो कमाने के काबिल तो नहीं है, उनको पेंशन देना शुरू किया। जो आज दुनिया वाले ज़ईफों को, कमजोरों को, बूढ़ों को पेंशन देते हैं, माजूरों को पेंशन देते हैं, तो वैसे वो पेंशन का सिस्टम उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने शुरू किया। माजूरों को, बुजुर्गों को, बड़ी उम्र वालों को पेंशन देना शुरू किया, हत्ता के बच्चों को भी पेंशन देना शुरू किया। बच्चों को भी पेंशन देना शुरू किया। और एक आदमी हुकूमत की फौज में काम कर रहा है, और वो फौज में कहीं किसी मुहिम पर गया हुआ है, तो अगर वो शादीशुदा है तो हर 4 महीने के बाद उनको अपने घर जाने की छुट्टी देना शुरू किया। आप अंदाजा लगाएं कि भाई रात में गश्त कर रहे हैं, किसी घर से औरत के जो है यानी बहुत ही अपने शौहर को याद करने की अशार सुन रहे हैं, तो बेटी से आकर पूछा कि बेटी एक औरत अपने शौहर के बगैर कब तक रह सकती है? तो बेटी ने कहा कि अब्बू एक औरत जो है शौहर के बगैर 4 महीने रह सकती है, उसके बाद उसके लिए मुश्किल हो जाती है। तो आपने फौज में हुक्म जारी किया, जो फौजी भी 4 महीने हो गए उसके मुहिम पर निकलकर, 4 महीने हो गए अपने घर को छोड़कर, उसको अपने घर जाने की छुट्टी दी जाए, अगर वो शादीशुदा है तो ये सिस्टम यानी उससे पहले ऐसा तस्वुर भी नहीं था। हुकूमत को यानी अपनी फौज को यानी अपने घरों को छुट्टी के अंदर भेजना 4 महीने के बाद, तस्वुर भी नहीं था। एक मर्तबा देखा, गश्त कर रहे हैं, गश्त के दौरान एक ईसाई आदमी है, बूढ़ा आदमी है, जो इधर उधर भीख मांग रहा है, तो पूछा तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? कहा मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं तो जो है कमा नहीं सकता हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो फौरन बैतुल माल के जिम्मेदारों को हुक्म दिया कि जितने भी गैर मुस्लिम बुजुर्ग हैं वो अगरचे कि उनको हमें टैक्स देना चाहिए, लेकिन जो है उनसे टैक्स न लिया जाए, बल्कि उनका भी वजीफा मुकर्रर कर दिया जाए। तो ईसाइयों का, यहूदियों का, गैर मुस्लिमों का भी आपने यानी वजीफा जारी कर दिया। जो के कमजोर हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, कमाने काबिल नहीं रहते हैं, तो जब तक कमाते थे टैक्स देते थे, लेकिन जब कमा नहीं रहा है तो अब उसको हम जो है यानी उसको पैसे देंगे और हम उसको जो है यहाँ पर रहने के लिए आसानी फराहम करेंगे। तो इस तरह बैतुल माल के जिम्मेदारों से कहा कि जो भी गैर मुस्लिम आदमी जो जब तक ताकतवर था, मजबूत था, टैक्स देता था, हमारे पास रहता था और हम उसकी हिफाजत करते थे, आज जो कमाने काबिल नहीं है, वो टैक्स नहीं दे पा रहा है, अब हम उसको पेंशन देंगे, अब उसको हम रहने के लिए आसानियां फराहम करेंगे। इस तरह के काम उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी खिलाफत के दौरान अंजाम दिया। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम को ऐसे खलीफा दुनिया में फिर दोबारा पैदा होने की तौफीक अता फरमाएँ और हम तमाम को उनके नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाएँ। जैसे वो फैसले किया करते थे, जैसे उम्मत की फ़िक्र करते थे, उम्मत की खिदमत करते थे, हम में से हर एक आदमी जिसके पास जिम्मेदारी है वैसे निभाने की तौफीक अता फरमाएँ। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।